रविवार 26 जनवरी को देश के 76वें गणराज्योत्सव के अवसर पर बीदर के अम्बेडकर सर्कल पर दलित संगठनों के वकोटा द्वारा जन जागृति समावेश का आयोजन किया गया। इस समावेश में राष्ट्रीय स्तर पर कराटे और साइकिलिंग में भाग लेकर जीतने वालों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर नेशनल लेवल के कराटे कंपटीशन में भाग लेकर जीतने और बीदर शहर का नाम रोशन करने वाले कराटे खिलाड़ियों मोहम्मद परवेज खान, कर्नाटका स्टेट स्पोर्ट्स विंग के चेयरमैन और मास्टर मोहम्मद रेहान खान को सम्मानित किया गया और प्रमाण पत्र दिए गए। इस अवसर पर विष्णु वालदोड्डी अध्यक्ष, बाबूराव पासवान सलाहकार, रमेश डाकुड़गी कर्नाटका स्टेट स्पोर्ट्स विंग की स्टेट जनरल सेक्रेटरी, ताज पटेल, शिवकुमार नीलीकट्टी, सुमित मोरे, यासीर खान, शिवकुमार शाहपुरे, राहुल अमलापुर और अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर विष्णु वालदोड्डी अध्यक्ष, बाबूराव पासवान सलाहकार, रमेश डाकुड़गी कर्नाटका स्टेट स्पोर्ट्स विंग के चेयरमैन मोहम्मद परवेज खान, स्टेट जनरल सेक्रेटरी ताज पटेल ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के एंकर पूजा और कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। कराटे से नेशनल लेवल पे सिलेक्शन भी हुए थे, अब वो स्पोर्ट्स विंग के प्रेसिडेंट भी है, तो आपको सम्मान किया गया इस कार्यक्रम में और आपका प्रोत्साहन भी किया गया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते आप सभी को। और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ इस दिन पे मुझे बुलाया गया और सम्मान किया गया। कराटे से भी ये दिया गया, सम्मानित किया गया और मैं डॉक्टर अम्बेडकर जी को फॉलो करता हूँ। और ये सुरक्षा कार्यक्रम में आपको भाग लेकर काफी अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में भाग लेना और इसमें प्रोत्साहन आपको मिला, बहुत बड़ी बात है। जी आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, और मैं कमेटी लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे बुलाया सम्मान करने के लिए, और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। कहा गया कि हम अगर संविधान नहीं रहेगा तो गुलाम बनेंगे, तो इस पर आपका क्या कहना है? आप 26 जनवरी गणतंत्र के दिवस पर आपके मीडिया वालों को बधाई देते हैं। संविधान का 4वां पिलर संविधान है, अगर संविधान है तो आपका फिर मीडिया में नहीं रहेंगे। अच्छा, तो बिना संविधान भी कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, सुरक्षा नहीं है, तो आप जागृति जनता को दे रहे हैं, तो क्या क्या जागृति आप देना चाहेंगे? देखो, इस देश में जो मनुवाद और अम्बेडकरवाद का जंग है, मनुवाद अपना छवि बिछाने को तैयार है, लेकिन इस देश का बहुजन समाज जागना पड़ेगा। जब जागे तो बहुजन समाज का जो वंचित समुदाय है उनका जो हक है वो बचता है। अगर ये समाज नहीं जागा तो फिर हजारों साल में जो गुलामी था वो गुलामी की तरफ जनता जाना पड़ता है, इस देश जाना पड़ता है, देश खोखला हो जाता है। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये संविधान जागृति, तो हम जो आज़ादी के 76 साल जो मना रहे, इस देश का हर एक नागरिक को अपना अपना जीने का हक, अपना इबादत करने का हक जो संविधान दिया है, वो संविधान आज हमको क्या नहीं दिया, तो पूरा हमको जीने का हक दिया, हमको इस देश में रहने का हक दिया, और जो भी धर्म वाले हैं जिनका इबादत करने के लिए उनको हक दिया गया। यही संविधान का खूबसूरती है। और ये हमारे बच्चों को जो हम सम्मान किए हैं, ये नेशनल चैंपियंस है कराटे के, इसलिए हमारे बीदर के जो स्पोर्ट्स के बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए इस मंच से हमारे जो कमेटी के अध्यक्ष और बाकी के गौरव अध्यक्ष, बाकी के जो हमारे सलाह समिति है, एक निर्धार करके हमारे बीदर के जो भी बच्चे खेले, अच्छे से खेले, आने वाले दिन में बीदर से भी अच्छा है कि स्पोर्ट्समैन बने। इसलिए हम आशा करते हैं कि बीदर के बच्चे राष्ट्र के लेवल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में कंपटीशन करें, बीदर के नाम रोशन करें। उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि बीदर के नाम दुनिया में रोशन करें। ಬೀದರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ವಾಲ್ದೊಡ್ಡಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಸರ್. ಏನೇನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಂವಿಧಾನ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಭಾಷಣಕಾರ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಾರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಲ್ಲರಣ್ಣವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾರತಿ ಬೌದ್ಧ ಸರ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಬುರಾವ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ರಮೇಶ್ ಡಾಕುಳಗಿ ಸರ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣರಾವ್ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಾರರು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಬೇಕು ಬೀದರ್ ಜನತೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಯುವಕರಿಗೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಟೀಮಿಗೆ ಅವರು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಯಾದವ್ ಅಂತ. ಅವರು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳಗಿಂದ ಒಳಗನೆ ಕೋಕ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ಮಾತಿನ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಮುಂಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಟದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಳಗಿಂದ ಒಳಗನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕುತಂತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರೀ SC ST OBC ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಯಾರು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಾವು 76ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ದಿವಸ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಶಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯದೇವಿ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ನಮಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಬರೀ SC ST OBC ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾವು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಡಿಪೆಂಡರ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಆ ಕಡೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2024 ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಹೇಳಿದರು ಅಬ್ಕಿ ಬಾರ್ 400 ಪಾರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಹೇಳಿದಾಗ ಸಂವಿಧಾನ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸದರು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಧರ್ಮದವರು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವ ಧರ್ಮದವರು ಯಾವ ಸಂಘಟನೆ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಇವತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷಗಳಿದೆ. 78ರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು 75 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮುದಾಯಗಳು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ RSS ಮತ್ತು ಮನುವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಹಿಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು RSS ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ 1925 2025ಕ್ಕೆ 100 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿ ಅವರು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದ ಅವರು ಸ್ಮರಣೆಯಾಗಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಅಮೇರಿಕ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಜಪಾನ್ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಲಂಡನ್ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ 90% ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇರಲಿ, 90% ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕೆಲವೊಂದು 2-3 ಕಂಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಧರ್ಮದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಒಡೆದಾಕಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಪರೀಕ್ಷೆನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ರೈಸ್ತರ ಚರ್ಚ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಹೇಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮನೋಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು 400 ಪಾರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಫೇಲ್ ಆಗಿದಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಬಲ್ಲ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದಿಗಳು ಪ್ರತಿರೋಧ ಶಕ್ತಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆತಂಕ ಏನಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಮನುವಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಮನುವಾದಿ ದಲಿತರಿಂದ ಬಹಳ ಆತಂಕ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು SC ST ಮೀಸಲಾತಿ ಸಾವಿರಾರು ಜಾತಿಗಳು ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಸ್ಲಕ್ಕ, ಮೀಸಲಾತಿ ಉಳಿಸ್ಲಕ್ಕ. ಕೇವಲ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂವಿಧಾನ ತಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಜಾತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಹಂಗೆ ಮುಚ್ಕೊಂತಿಂದು ಮನೇಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಬೀದಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಬೀದಿಗೆ ಬರಬೇಕು, OBCಗಳು ಕೂಡ ಬೀದಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದು ದೇಶದ ಸಮಸ್ತ 145 ಕೋಟಿ ಜನರ ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 3% ಜನರ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇರ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಂಚಿತರಾಗಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಬದುಕಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರು ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಸ್ಲಾಕ ಆಂದೋಲನದ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯುವ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆದವರು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಕೇವಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಜಾಗೃತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ನಮ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲು ಅವರೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಚ್ಚಲಾಗಿ ದೇಶದಿಂದ ಯಾವನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಕ್ತ ಹೋರಾಟವಾದಿಗಳು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದಿಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಶಕ್ತ ಹೋರಾಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಈ ರಕ್ತದಲ್ಲಿದೆ. ಬೇರೆಯವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, OBCಗಳು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಸ್ಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಜೈ ಭೀಮ್ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ समाप्त ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಜೈ ಭೀಮ್. लास्ट में धर्म भी चल रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो यह है कि इस देश के कई ऐसे लोग हैं जो हमारे भारत की संविधान, आइन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है उसमें ही बाबा साहब ने स्पष्ट किया है कि अपने अपने इच्छा अनुसार अपने धर्म को पालन करने की आज़ादी वो हमारे भारत देश का संविधान देता है। तो
तो इस धर्म की लड़ाई में यहाँ अंधविश्वास की बात ना हो, यहाँ संविधान की बात हो, सामाजिक की बात हो, ये बात हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से। अबे हाल ही में अमित शाह का विवादित टिप्पणी भी आ गया था, उस पर सभी लोग उठ के बैठ गए थे कि ये गलत है, तो इस पर आपका क्या कहना है? इस पर मैं बहुत तीव्रता से खंडन करता हूँ। जिस अमित शाह आज होम मिनिस्टर बने हैं उसका रीज़न हमारा भारत का संविधान है। अगर भारत के संविधान को मानकर उसी संविधान के विधि को शपथ लेकर आज 10 साल से वो गृह मंत्री के पद पर बैठे, उसकी वजह कौन है? वो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। अगर बाबा साहब का अपमान होता है तो ये देश कभी सहन नहीं करेगा और हम पूरे राज्य भर में, पूरे देश भर में आंदोलन चला रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वो जब तक हमारे दिल्ली के पार्लियामेंट के सामने जो बाबा साहब का तस्वीर है, जो पुतला है, वहाँ पर आकर उन्होंने बाबा साहब के सामने आकर घुटना टेक कर माफी मांगेंगे, तभी इस देश के करोड़ों करोड़ों बाबा साहब को चाहने वाले हम माफ करेंगे, वरना ये आंदोलन निरंतर चलेगा। अब ये संविधान की सुरक्षा के लिए जनता को किन किन बातों का खास ध्यान रखना है? पहले प्रथमता तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश भर में जब दिल्ली के जंतर मंतर में जब संविधान की प्रति जलाई गई थी, आज हमारे प्रवक्ता, हमारे नेता लोग भी बात कर रहे हैं, तो पहली प्रथमता बीदर जिले में ही संविधान बचाओ आंदोलन का कार्यक्रम हमारे सारे संगठन के लोग मिलकर कर रहे हैं। मैं आपसे माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भारत का हर नागरिक का कर्तव्य है कि भारत का संविधान बचे, क्योंकि भारत का संविधान बचेगा तो इस देश में हर समुदाय, हर जात, हर धर्म के लोग शान और मान से जिएंगे।